Another man who actually influenced me a lot, Ramu Karande, and Department in Cinema, Hindi lo antu. Now the film didn't do well, doesn't matter, but it gave me, that man is somebody who has immense knowledge about many things in movies. Now there are a lot of negative things that he's associated with and that he has, but there is that immense knowledge of probably one of the greatest filmmakers in this country at all times. So I got to pick a lot of knowledge from him. It's always that, take the good things and that's what grows you. Rajamouli garu, he was a huge impact in my life in many ways. Ante he's really a visionary andi. Ante oka kada, oka dream anukuni adi fulfill ayye varaku adi, and he saw the end to it, and he does not give up till the end. Ante you fight all out antaru chudandi, he's somebody who fights all out. Ee roju nijanga nenu ee roju Ghazi lanti cinema cheyagalthunanante it is a strength that man has imbibed in all of us. Today I'm working with Teja garu. There's so much that I learned from him. Because there are people with so much vast experience, వాళ్ళకున్న experience కానీ, వాళ్ళకున్న సినిమా మీద అవగాహన కానీ, there are so many things that we get to learn every day that passes. Krish garu కూడా I think Krish is a huge అండి. అంటే one is he's a very good friend. At the second time when he wrote Krishnamandi అండి, because he was my friend, he knows me as a person. He said, and he concentrated on writing what is right for me. He knows this is what I can do best. And because of that film is why I got Bahubali. And when Rajamouli saw Krishnamandi, he knew that these were the things that I could do. And that's the reason, and Krish put those in that film. And that's when he made a story out of it. So that way, I'm indebted to all of them. And at any given point of time, I would be more than happy to do a film for all of them. కానీ మీ ఇన్నేళ్ల కెరియర్లో ఐ థింక్ యూ వర్క్ విత్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్ హూ ఆర్ లైక్ ది బెస్ట్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ. There's no doubt about that. Whether it's here, Bombay, ఎక్కడున్నా సరే, తమిళ్లో కానీ, I have traveled with the best, and there is no doubt. ఈ మధ్య జరిగిన ఒక 2-3 ఇన్సిడెంట్స్ గురించి మీ దగ్గర ప్రస్తావించాలి. ఒకటి జల్లికట్టుకు మీరు అవుట్ రైట్గా సపోర్ట్ చేశారు. మీరే కాదు, ఐ థింక్ ద ఎంటైర్ ఫిలిం ఫ్రెటర్నిటీ వేర్ సపోర్టింగ్ జల్లికట్టు. ఒకటండి, నేను అంటే లైక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే ఐ డిడ్ సమ్ ఆన్ ట్విట్టర్ ఆర్ లిట్ ఫెస్ట్లో ఇప్పుడు అడిగారు, బోత్ టైమ్స్ ఐ సపోర్ట్. ఫర్ మీ ఇప్పుడు నేను నిజంగా ఆ రూరల్ తమిళనాడులో పెరగలేదు, ఆ రూరల్ ఆంధ్ర బార్డర్స్లో ఇప్పుడు పెరగలేదు. అంటే జల్లికట్టు నేను ఇప్పుడు చూడలేదు. What I liked was, for the sense of culture, the youth came out. And it was not political. It was something, అంటే ఆ కల్చర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆ యూత్ బయటకు వచ్చి they did a silent protest, which as a democracy was a very nice thing to see. And what was the day I tweeted about it was the day, not and start అయినప్పుడు నాకు కూడా పెద్ద తెలియదు, ఆ ప్రొటెస్టర్స్ వచ్చి మరీనా బీచ్ క్లీన్ చేస్తున్నారు. So to me that was the greatest thing that you can do. అంటే యూ వాంట్ సంథింగ్, యూ ఆర్ గివింగ్ సంథింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ నేషన్ బై వాట్ యువర్ క్లీనింగ్ అప్. మరీనా బీచ్కి వెళ్తే చాలా డర్టీగా ఉంటుందండి యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ వెరీ, అంటే చిన్నప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం, ఇప్పుడు యూ కాంట్ ఈవెన్ వాక్ దేర్, ఇట్ స్మెల్స్ బ్యాడ్, దేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. దే క్లీన్ ద ఎంటైర్ బీచ్ అప్పుడు. I thought that was a great gesture. It was something, it is far beyond normalcy. So that was my real lend of my support. But other side of the argument విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? అది రైట్, జంతు హింస అంటున్నారు, చేయకూడదు అంటున్నారు. I'm a non-vegetarian first to start with. అంటే నాకు I'm not such an animal person. That's not something that I have dogs in my house. I'm very fond of some kinds of, and there's some relation, but I'm not overly into that. So it's each one, you have a mark for everything. So there's a demarcation for everything. There is a sport, there is this. ఇప్పుడు మీరు, how was our culture built? We were riding horses and we were riding elephants. So now riding a horse, obviously the horse, it's not easy for a horse to take a human being and keep going. Now which is not right. See, today they have modernized that into horse derbies. They made it legal. They made it a professional sport, which is really treated like a sport. Polo is a sport, and that's treated properly like a sport. Now it is the best way to do is, now this is cultural. And ఇది ఎప్పుడు 700 BC ఆ టైం నుంచి ఉందండి. ఇప్పుడు అది ఆ టైం నుంచి ఉంది, ఈ రోజు వరకు ఇట్స్ స్టిల్ బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్. అంటే ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ టు బీ అరౌండ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఫర్ us to find out what's the right way to do it, that's all. It's not anything else. బట్ అయినా రానా, జనరల్గా ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి, అది సోషల్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, పొలిటికల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు మన డిమానిటైజేషన్, ఇలాంటి వాటి మీద మీరు స్పందిస్తుంటారా ఆన్ అండ్ ఆఫ్? అంటే మీరు రియాక్ట్ అవుతారా ట్విట్టర్ ద్వారా కానీ? అంటే ఒకటండి, లైక్ ఇప్పుడు మీరు జల్లికట్టు గురించి అడిగారు, నాకు ఆ రోజు ఆ ప్రొటెస్ట్లో ఒక ఫలానా అంశం నచ్చిందండి. అంటే ఇప్పుడు నాకు జల్లికట్టు గురించి తెలియకపోయినా వాళ్ళు ఇలాంటి అంటే మరీనా బీచ్ అంతా క్లీన్ చేసి వాళ్ళు అక్కడ నుంచుని they were doing a silent protest. They were not fighting, they were not doing all this. So that was something that was very heart touching. So which is why I went out and did something like that.
సో ఈచ్ థింగ్ టు అదర్ ఓన్ అండ్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ సంథింగ్ ఐ విల్ బీ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు డూ ఇట్. మరి మీరు నటించిన మీరు ఎంతగానో అభిమానించే ఆర్జీవి గారి ట్వీట్స్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? రాజీ గారు ఎలా ట్వీట్ చేస్తారో మీకు తెలిస్తే మీరు ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగరండి. ఆయన అంటే దట్స్ జస్ట్ హీ డస్ ఫర్ అంటే మనం ఇలా మాట్లాడుకోవాలని ఆయన ట్వీట్ చేస్తూ ఉంటారండి. అంతేనా? అంతే అండి. సో హీ వాంట్స్ టు బికమ్ అ టాపిక్. అంటే ఈ ఫస్ట్ ఐ నో వెరీ పర్సనల్ అండి. హాఫ్ ది థింగ్స్ దట్ హీ సెస్ ఆర్ నాట్ థింగ్స్ దట్ హీ మీన్స్ బై ద హార్ట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అండి. ఇట్ రియలీ ఆ ఫన్లో చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన. అంటే ఇంతమంది ఏమనుకుంటారు, అంతమంది ఏమంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు వచ్చి నన్ను అడిగారు, నాకు ఆ ట్వీట్కి ఏ సంబంధం లేదు, మీకు ఆ ట్వీట్కి ఏ సంబంధం లేదు, బట్ వీఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఆయనకి ఏదో ఫన్ ఉంటుంది ఆ టైంలో. అయితే చిరంజీవి గారి 150 సినిమా, బాలకృష్ణ గారి 100వ సినిమా, ఈ 2 సినిమాల కోసం అసలు మొత్తం తెలుగు ప్రజలందరూ వెయిట్ చేశారు గ్లోబల్గా అందరూ. మీరు యాజ్ అ సినిమా బఫ్ అండ్ మీరు ఇండస్ట్రీకి చెందిన వ్యక్తిగా మీరు వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దాట్? They're stars for about 30, 35, 40 years in cinema, and it's not a normal thing to be. And what I see, బాలకృష్ణ అయితే సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన ఈ టైంలో గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి అన్న సినిమా చేయడం, దట్స్ అ వెరీ న్యూ థింగ్ టు డూ. ఐ వెరీ హ్యాపీ. మై రియల్ ఎక్సైట్మెంట్ వాజ్ అబౌట్ చిరంజీవి గారు. అంటే సీ దట్ మ్యాన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ ఫాదర్ టు మీ. అండ్ 10 years he's been away from cinema. See, politics I don't understand so much, or I'm not so involved in it. So that's not what I get. But to see him back on screen was అంటే టుడే యూ సీ ద నంబర్స్. అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఆ సినిమా చూసేటప్పుడు నాకు సినిమా కూడా వెళ్ళలేదండి లోపల, ఆయన చూస్తూనే ఉన్నాను అంతే. అండ్ నాకు ఇన్ఫాక్ట్ చరణ్ ఫ్యూ డేస్ బిఫోర్ ద ట్రైలర్ వాస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్, హీ షోడ్ మీ వన్ రఫ్ కట్ ఆఫ్ ద ట్రైలర్. ది ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ద ట్రైలర్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ హిమ్ ఇట్. అండ్ యూఆర్ సీయింగ్ హిమ్ ఆఫ్టర్ 7-10 years, which is a great feeling for one to have. And you're seeing him like the Chiranjeevi who left. You're not seeing him like, and he's not like he's become an old man, he's not like he's unfit, he's not like he doesn't dance, he's not, everything is at top notch. And that was my real excitement today. చాలా ఎక్సైట్ అయ్యారు. Extremely excited for that. ఫైనలీ రానా, మీరు ఎట్లాగూ కాంట్రవర్సీలో ఇరుక్కున్నారు కాబట్టి రకరకాల సందర్భాల్లో మేము కూడా ఫైనల్ కాంట్రవర్సీలో మీరు ఇరికిచ్చేసి మేము మిమ్మల్ని వదిలేస్తాం. కొంతమంది హీరోయిన్స్ పేర్లు చెప్తాను, వాళ్ళ పేరు చెప్పగానే మీకు ఠకీమని ఏం గుర్తొస్తుందో మైండ్లో ఆ వర్డ్ చెప్పండి. ఓకేనా? నయనతార, Krishna Mande, that's because she did that film with me. But bold is the word that I will have. Anushka is probably the nicest human being ever born on this planet. And Anushka కన్నా మంచి అమ్మాయి అన్ని ప్రపంచంలో ఉండదండి. అన్బిలీవబుల్. అంటే ఆ గ్రేట్ సోల్ అంటారు చూడండి, అంటే మంచితనంతో చంపేయగలుగుతండి, అంత మంచిదండి. ఓకే, ఒక షోలో ఎప్పుడో చెప్పారు మంచితనంతో మర్డర్ చేస్తుంది. అన్బిలీవబుల్ అండి అసలు. ఇలియానా చాలా రోజు చూసి వెల్ ఐ విష్ హర్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ వెర్ ఎవర్ షీ ఈస్. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా, అంటే చాలా చూసి కూడా చాలా రోజులు అయిపోయింది. జెనీలియా, వెల్ ఐ హ్యాపీ సోల్, వెరీ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ హర్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్. అండ్ నాతో సినిమా చేస్తున్నప్పుడు దట్స్ ద టైమ్ షీ గాట్ మ్యారీడ్. సో ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ జర్నీ ఆఫ్ హర్స్. సమాంతా, మై సిస్టర్ నో. యా, తను నాకు చాలా ఫ్రెండ్. ఎవరితో ఎక్కువసేపు అంటే కూర్చున్న 10 గంటలు చదివేయచ్చు సంబంధం, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అమ్మాయి దగ్గర. అట్లా అంటారా? ఓకే, ఇప్పుడు నాట్ లైక్ దట్. కాజల్ అగర్వాల్, మై కోస్టార్, మై ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ అండి, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫనీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ అలైవ్, లైవ్ వైర్ ఉంటుందండి దాన్ని. ఏ టైంలో పొద్దున్న రాత్రి ఏ టైం షూటింగ్ చేస్తే చక్కగా ఉంటుందమ్మా.